लोग ये कहते हैं कि हमें हाथ से कुछ ना करना पड़े, आंख लगा के कोई सफ़ा ना पढ़ना पड़े, दिमाग पे बोझ भी ना डालना पड़े। वैसे ही जिस तरह सवेरे उठते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, टिकटॉक ऑन करते हैं, वहाँ पर कोई लड़कियां नंगी नाच रही हैं, कोई मज़ाहिया क्लिप्स आ रहे हैं, वैसे ही आप भी चढ़ जाएं किसी ब्रॉड पे, तो आप वहाँ पर झंडे गाड़ के आ जाएं। आप वहाँ जाके बात करें, सारी मिर्जाइयत आपके कदमों में गिर पड़े और कहे ओए होए होए होए, एडा सियाना बंदा, एडा समझदार आदमी, ऐसी नुक्ते दी गल कीती सो। लो जी असी सारे मिर्जाइयत की तौबा करके इस्लाम कबूल कर। तारक जवेद साहब म्यूट ही कर लो, ये कोई हांडी रोटी बनाने लगे होते मोहतरम। क्या क्या जी? मैं क्या म्यूट कर लो, जे कोई सब्जी कट्टन लगे हो या कोई हांडी शंडी तैयार नहीं कर। मैं म्यूट की मैं म्यूट करते कीते है कटे है। विच आवाज आ रही सी। मैं कह रहा कि एक ना पता नहीं फेसबुक ते पढ़िया सी कि आजकल हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो जीना इंग्लैंड में चाहता है, मरना मदीने में चाहता है, दफन जन्नतुल बकी में होना चाहता है। और मतलब है कि दुनिया की ख्वाहिश और आखिरत की ख्वाहिश हर एक को वो साथ लेके चलना चाहता है। कोई भी ख्वाहिश वो पीछे नाम की नहीं छोड़ती। ये हम केड़े यूजर साहब ने नहीं ये मिसाल है कि लोग चाहते ने जीना फिरौन की तरह ते मरना मूसा अलैहिस्सलाम की तरह। ये भी ठीक है, हाँ लेकिन वो दुनिया के लिहाज नाल भी ना कोई अल्फाज इस तरह के मैं किरे पढ़े सन फेसबुक है नहीं बिल्कुल है नहीं जीना उत्थे तो होना ये बिल्कुल है जी बिल्कुल है। हाँ तो है दुनिया मैं पढ़े मैं सुने हैं। दुनिया हाँ भाई बोलिया नहीं इंग्लैंड वाले मैं सुने हैं बिल्कुल है इंज ही है। हाँ जी, दुनिया ਦੀਆਂ तमाम राहतां भी पानियां चाहते ने, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ जन्नत भी जाना चाहते हैं। हाँ हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अद दुनिया सिजनुल मोमन वल फिरदौसुल काफर। दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना है ते काफर वास्ते फिरदौस जन्नत है। मोमन वास्ते तो ये कैद खाना है, लेकिन मोमन ये चाहता है कि दुनिया भी मेरी फिरदौस हो जाए ते आखिरत भी मेरी जन्नतुल फिरदौस हो जाए। इंज नहीं हुंदा ना भाईजान, सारे काम नहीं हुंदे हैं। पूरा ना सिर्फ रब दा है, सारियां ख्वाहिशां बंदे दियां पूरियां नहीं हुंदियां। इत्थे आधे पंजाबी ना चोपड़ियां ते नाले दो नाले चोकड़ियां नाले दो हाँ ये ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ के अक गए हैं तो थक गए हैं। लेकिन फिर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि किसी न किसी मुसलमान भरा दी ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਰਜ਼ਾਈ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਸੀ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ 26 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਕੌਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, दीनी लिहाज नाल और एतकाद के लिहाज नाल, मुहब्बत ईमानी लिहाज नाल उन्हां दे दिल विच कि साडे महबूब नबी दा खासा सी। इस मिर्जा कादियानी ने उहदे ते डाका मारिया, असी इन्हां दा रद्द करना है दलील नाल। अगर कोई ऐसा बंदा तुहाडे कोल आ जांदा है ते तुसीं उहदी मदद करो। बाकी 9 करोड़ नूं तुसीं फड़ के लिया के समझा नहीं सकदे, तुहाडी जिंदगी गुजर जाएगी, तुहाडी सारियां एनर्जियां तवानाइयां खत्म हो जाणगियां, लेकिन वो पिछू जिहड़ी ਰੇਲਾ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ 26 ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੌਣ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਹਿਮਦੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 26 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 26 ਨੇ। ਇਹ 26 ਬੰਦੇ ਹੀ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਲਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਤਫਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰੀਆਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਮ ਕਲ ਇਨਾਮ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਰੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਕਲ ਇਨਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 25 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ 99,974 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆ 26 ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐਡਾ ਉਹ ਪੇਟੈਂਟ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲੇ, ਸਮਝ ਲੇ, ਪੜ੍ਹ ਲੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਬਦਲ ਦਿਆ ਜੇ, ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਤਬਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆयत नहीं है, कोतबा अगले बनना रसूली अना व रसूली। भाई अल्लाह ताला ने लिख छड़िया कि 80 और साडे रसूल ही गालिब आवणगे। कतबल्लाहु लाग़लिबन्ना अना व रसूली। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਮੱਕਾ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਤਕੱਲਮ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ को खुद बेहतर पहचानता है। मंतक ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕਾ 'ਚ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਉਸ ਇੱਕ ਕਹਿਰੀ ਤਜੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਗਲੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਲੇ ਮੱਕਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਗਲੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦੀਨਾ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਿਜਰਤ ਮਦੀਨਾ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਤਬੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਵਣਗੇ, ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ ਬੱਲੇ 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 ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਅਸਲ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵਣਗੇ ਤਬੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਮੌਤ, ਜਾਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਮਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਕਹਿਰੀ ਤਜੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਲਬਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਬੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਮਾਰ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਮ ਜਨਵਰੀ 1906 ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਛੜੋ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਕਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਘੁੰਗਰੂ ਨਾ ਭੰਨ ਛੜੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਣੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਹਾਲ ਲਓ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਬ ਕੀ। ਜੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਜਾ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅਮਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਅਗਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ अस्सलाम वालेकुम जी, मैं माजरत चाहता हूँ मैंने आप लोगों को इंटरप्ट किया।
میری آواز آ رہی؟ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات ہوئی، گزرتے گزرتے آپ کی براڈ سامنے آئی اور کان میں اذان پڑھنے کے حوالے سے ایک بات ہوئی اور اس کو ضعیف کہا گیا۔ جناب میں اسی ٹائم میں نے کتابیں پکڑی اور دیکھا کہ یہ کہاں کی بات کہاں نکلی ہے۔ میں اپنا کیمرہ آن کرتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ضعف نہیں ہے۔ جس نے اس کو ضعیف کہا ہے یا تو اس کی علم کی کمی ہے یا اس کی عقل کی کمی ہے، یہ توجہ کیجیے گا۔ میں اپنا کیمرہ آن کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات ہے کہ دین کو نیٹ اور گوگل سے اگر سیکھیں گے تو یہ حال ہوگا، کیونکہ مخالفین سارے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ جامع ترمذی ہے میرے پاس اور یہ دارالسلام کی پرنٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی، اور الریاض سعودیہ کی پرنٹڈ ہے، پاکستان کی پرنٹڈ نہیں ہے۔ جامع ترمذی یہ حدیث، ٹھیک ہے جی، یہ حدیث کی کتاب اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی 481 اور اس کی حدیث ہے جی 1514۔ اگر آپ عربی پر شغف رکھتے ہیں تو آپ اس کو اچھے طرح سمجھیں گے۔ اس میں دیکھیں کہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کان میں اذان پڑی، ہینا ولدتہ فاطمۃ، جب وہ ولادت ہوئی ان کی فاطمہ کے گھر، بالصلاۃ۔ اور نیچے دیکھیں یہ ھذا حدیث حسن، حسن درجے کی حدیث ہے کان میں اذان پڑھنا، جو کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں حضور نے اذان پڑھی ہے۔ اب اس لیول کی حدیث کو کوئی بندہ صرف اپنی مخالفت میں یہ کہہ دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو افسوس ہے ایسے لوگوں کی تعلیمات پہ، ایسے لوگوں کی تحقیق پر، افسوس ہے ایسے لوگوں کی سوچ پر کہ جو صرف محض اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے حضور کی حدیث کو ضعیف کر دیتے ہیں۔ مجھے تو بڑا افسوس ہوا یہ سن کر۔ یہ تو ابھی چونکہ جامع ترمذی میرے پاس موجود تھی، میں نے اسی وقت اس کو کھولا اور اس میں سے حوالہ نکال لیا۔ دیگر مستدرک حاکم میں روایات موجود ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر روایات موجود ہیں کہ جس میں اذان پڑھنے کا حکم بھی ہے اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ اس کا ٹائٹل پیج اور دوبارہ وہ جہاں پر حکم لگا ہوا ہے، یہ دونوں چیزیں چیک کرا دیں گے؟ یہ دیکھیں یہ چونکہ میں نے گوگل سے نہیں لیا، میں نے حوالہ گوگل سے نہیں لیا، کتاب موجود ہے میرے پاس۔ ہاں یہ وہ دیکھیں کتاب موجود ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں ٹائٹل پیج پہ شیخ زبیر علی زئی کا کیا جناب، لکھا ہوا ہے کہ ان کی تخریج ہے، ان کی تخریج ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تخریج ہے۔ یہ دیکھیں، ٹھیک، کیمرہ بند ہو گیا نا، ایک منٹ آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تخریج ہے، یہ الریاض کی پرنٹڈ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک، دارالسلام الریاض کی یہ پرنٹڈ ہے، شیخ زبیر علی زئی ان کی تخریج کر رہے ہیں، جامعہ ترمذی ہے۔ اس جامعہ ترمذی کا صفحہ نمبر 481 ہے، حدیث کا نمبر 1514 ہے، ٹھیک ہے جی، 1514۔ اور یہ حدیث کا جو اسکرین شاٹ لے لیں، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، ھذا حدیث حسن۔ تھوڑا نیچے کریں گے اور جی یہ دیکھیں، وہ زیادہ نزدیک کروں گا تو وہ بلر ہو جائے گا کیمرہ نا۔ نیچے میں نے کہا، قریب نہیں کہا، نیچے کہا۔ اچھا ہاں، یہ دیکھیں، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن کے نیچے کیا لکھا ہوا؟ نیچے تخریج ہے، صحیح والاعمال فی العقیقہ۔ آگے اگلی روایت آ گئی ہے نا جی، عقیقے کے بارے میں۔ یہ جو روایت ہے، یہ ٹھہرے جی، بلر ہو رہا ہے، ایک منٹ ٹھہرے، سب سائڈ پہ لائٹ کم ہوئی ہے، وہ فوکس خراب ہو گیا۔ یہ دیکھ اب ٹھیک ہے۔ یہ جو اس کے نیچے حدیث ہے، اس کی تخریج میں اسناد ضعیف ہے، لیکن وہ اخرجہ ابو داؤد ہے، یعنی کہ یہ جو یہی حدیث جب ابو داؤد شریف میں آئی ہے، اس کے راوی کے اندر ضعف ہے، لیکن جو حدیث یہاں پر جامع ترمذی میں موجود ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، ایک ہی حدیث مختلف محدثین مختلف راویوں سے لیتے ہیں، اب اس درمیان کوئی ایک راوی کسی ایک محدث کی حدیث لیتے ہوئے ضعیف ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث دوسرے محدث کی بھی ضعیف ہو جاتی ہے۔
اب یہ جامع ترمذی کے روایت تخریج کے مطابق حسن ہے، لیکن جب یہ حدیث ابو داؤد میں لی گئی تو اس میں راوی میں اضاف آیا تو وہ حدیث ضعیف ہوئی، لیکن ابو داؤد کے حوالے سے ضعیف ہے، لیکن جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث حسن ہے۔ آپ نے اس کو ٹیلی کیا ہے کہ جو ابو داؤد کے روایت کے راوی ہیں وہ اور جامع ترمذی کی اس روایت کے راوی مختلف ہیں؟ ابو داؤد سے پڑھانا جی، اس کی حدیث نمبر 3163۔ بھائی یہ پڑھیے ابو داؤد سے، دونوں نکالیں، دونوں جلدی نکالیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جن کی تخریج ہے نا شیخ زبیر علی زئی، انہوں نے اور علامہ البانی نے دونوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہوا۔ سر یہ دیکھو یہاں پہ تو حسن ہے، نہیں انہوں نے ابو یہ عیسیٰ دیکھیے کا تو کہیں گے ابو عیسیٰ کی تحکیم تو شیخ زبیر علی زئی نے شیخ زبیر علی زئی نے ابو عیسیٰ کی 3163۔ تحکیم تو وہاں درج کی ہے، لیکن اپنی طرف سے تو جو شیخ زبیر علی زئی کی ہے وہ تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی نا، کتاب تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ شیخ زبیر علی زئی نے اس پر کیا تحکیم لگائی ہے اس روایت پر؟ سر یہ دیکھو میں آپ کو دکھا تو رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ پوری دیکھ لیں یہاں پر۔ نہیں یہاں سے نظر آنی مشکل ہے۔ اب اچھا میں یہ مجھے عرض آپ کر سے رہا ہوں کوشچن ہے، اچھا میں مجھے یہ آپ عرض سے کر رہا تھوڑا ہوں سا کہ کوشچن یہ ہے، آپ کی اس بات میں مجھے تھوڑا سا عجیب ہوا ہے، مجھے ایک چھوٹا سا کوشچن کا آنسر دیں۔ ایک حدیث کو ایک تخریج کرنے والا کہہ رہا ہے یہ حسن ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ضعیف ہے، اب آپ دونوں میں سے کس کو مانیں گے؟ جو جس پہ دل کرے گا آپ کا۔ 3163۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی جس پہ دل کرے گا ہم اس کو مانیں گے۔ جی جی یہ بات ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات پتہ کیا میری جان، چونکہ آج پہلی بار آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے اور اس میں مجھے نہیں پتا آپ حضرات کا کیا موقف ہے، کیا معاملات ہیں، میں صرف ایک چیز جانتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ابو داؤد شریف ہے، جامعہ ترمذی ہے، اب یہ محدثین ہیں جنہوں نے احادیث کو اکٹھا کیا، اور جس انداز میں ان محدثین نے احادیث کو اکٹھا کیا، کبھی آپ ان کی محنتوں کو دیکھیں کس قدر انہوں نے سفر کیے۔ ہماری طرح گاڑیاں ان کے پاس نہیں تھیں، نہ ہی ان کے پاس بہترین وسائل تھے، نہ ہی ان کے پاس اے سی والے کمرے تھے۔ جس انداز میں محدثین نے احادیث کو اکٹھا کیا، میرا کوشچن صرف ضعیف اور تخریج کرنے والوں سے اتنا سا ہے، کیا ان محدثین کو پتہ نہیں تھا، ان محدثین کو جنہوں نے احادیث کی اتنی اتنی کتابیں لکھ دیں، کیا ان ضعف کا ان کو پتہ نہ چلا؟ کیا ان راویوں کے بارے میں جو اصول حدیث ہے، کیا یہ محدثین جو کتابیں چھاپتے رہے، لکھتے رہے، اتنی احادیث کو اکٹھا کرتے رہے، کیا ان کو اصول حدیث کا پتہ نہیں تھا کہ آج 1450 سال بعد ہم یہ تخریج کر لیں؟ آپ ان کی وفات دیکھیں 600 ہجری ہے اور آج 1450 ہے، 600 سال بعد والے کو نہیں پتہ چلا کہ حدیث ضعیف ہے، ہمیں 1450 سال والے کو پتہ چل گیا حدیث ضعیف ہے۔ یہ ان کی وفات 375 ہجری ہے، یعنی کہ 275 ہجری، 275 سال بعد والے کو پتہ نہیں چلا حدیث ضعیف ہے، آج 1450 سال بعد والے علامہ زبیر علی زئی صاحب کو پتہ چل گیا حدیث ضعیف ہے۔ کیا یہ محدثین کے لیے ساتھ یہ ظلم نہیں ہے کہ ان محدثین نے کتابیں لکھ دیں، احادیث کو جمع کر دیا، آج 1450 سال بعد ہم تخریجیں کر کے ان محدثین کی محنت کو، اور آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ علامہ البانی نے سیاستہ میں سے 4 کتابیں ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ، چاروں کے اندر کھنگال کے احادیث کو سلسلہ ضعیفہ پرنٹ کر دیا ہے، اور آج لوگ ان کے سلسلہ ضعیفہ کو پکڑ کر احادیث پہ ضعف کا فتویٰ لگائے جاتے ہیں۔ صرف مجھے یہ بتائیں کیا ان محدثین کو ان باتوں کا علم نہیں تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ علامہ البانی بخاری اور مسلم کو بھی پکڑنے لگے تھے کہ اس میں سے بھی میں ضعیف حدیثیں نکالتا ہوں، لوگوں نے ان کو منع کیا، ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا، لوگوں نے ان کو منع کیا، میں اہل حدیث مدارس سے پڑھا ہوا ہوں، لوگوں نے ان کو منع کیا کہ خدا کا واسطہ ہے یہ 2 کتابیں تو صحیح ہیں میں آتی ہیں، ان کو اب چھوڑ دیں۔ اگر نہ چھوڑا جاتا تو علامہ البانی بخاری اور مسلم میں سے بھی احادیث کو کھنگالنا شروع کر دیتے، تو مجھے بتائیں پھر احادیث کے اوپر اعتماد کہاں پہ رہ جائے گا؟ منکرین حدیث انہی باتوں کو لے کر
नबी की सारी हदीसों का इनकार करते हैं। तो अब मुझे बताएं फिर हम कौन सी हदीस पर अमल करेंगे, किसकी तखरीज को मानेंगे और किस पर अमल किया जाएगा? अच्छा, बात यह है मोहतरम कि आपने जितनी बात की है वो सारी अपने ईमानी जज्बे से की है। आपके इस ईमानी जज्बे की हम कदर करते हैं, आप हमारे भाई हैं, लेकिन तहकीक के मैदान में जज्बात की कोई अहमियत नहीं होती। नहीं, मेरा एक सवाल है, ये अबू दाऊद शरीफ क्या इनको तहकीक का पता नहीं था, या जामे तिरमिजी इनको तहकीक का पता नहीं था? बेख्याली में हदीसें लिख दी हैं इन्होंने। अगर मुझे बात करने देंगे तो मैं असल में मुझे ना 2 मिनट रह गए हैं सिर्फ जमात खड़ी होने में, तो कोई मैं बात नहीं, आप जमात दोबारा पढ़ लूं? तशरीफ ले आए, हम इंशाल्लाह इधर ही हैं। ये इंशाल्लाह। ब्रॉड चल रही है तो बाद में हो जाएगी। आप जी, भाई ठीक हैं, है। कोई ऐसा मसला नहीं। देखिए ना, ये जो जज्बात है ना, ईमानी जज्बात काबिल कदर हैं कि एक चीज़ को सही करार दिया गया, आइमा ने तहकीक की, तमाम रावियों को सिका पाया, ठीक है। बाद में आने वालों ने जब नई तहकीक की, उनमें से किसी रावी के जो अहवाल हैं उनकी डिटेल जब मालूम हुई तो किसी रावी के मतलब अगर ज़ौफ़ का हुक्म लगा है तो वो क्यों लगाया गया है? नहीं लगना चाहिए। असल में यही वो जज्बाती कैफियत है जिसका दीन को फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। दीन ये चाहता है, शरीयत ये चाहती है कि आप हक़ को कबूल करें, भले वो सुरैया सितारे पर भी चला जाए, वहाँ भी चला जाए, आप उसकी तलाश में जाएं पीछे। आप ये ना करें कि मतलब अगर हमारे किसी अकाबर ने, हमारे किसी इमाम ने एक बात कह दी है तो हम ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਨਾ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਆਈ ਸਮਝ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਡ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਐਡਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਬੈਠ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਲ ਭਰਾਵਾ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰ ਭਲਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋ। ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਿਓ, ਜਿਸ ਬਰੋਡ ਤੇ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਕਹੋਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕਾਲਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨ ਲੱਗਦੇ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਮਿਊਟ ਲਾਓਗੇ 1 ਮਿੰਟ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲਖੋਰੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਈਮਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਈਮਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਅਗਰ ਤਹਿਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਲਤ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਜੂਅ ਕਰ ਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਥੱਲੇ ਨਾਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ ਯਾਰ, ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਕ ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦੰਦ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ, ਇਹਨੇ ਮਈ 2024 ਚ ਜ਼ਾਰ ਸੁਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮੁਬਾਹਲਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਰਜੂ ਕਰ ਲਿਆ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ। ਉਹ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਿਬੁਲ ਇਤਰਾਮ ਉਹ ਡਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਉਂ ਡਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਡਰਿਆ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਉਣ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਓਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੇਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਾਸਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦੰਦ ਪੈ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਓ ਦੇਖਾ ਨਾ ਤਾਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਓ। ਡਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸੈਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਨਕਰੀਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਖੌਫ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਅੱਲਾਹ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੇ ਜਾਨ ਛਡਾਓ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਕਾਇਦ ਨਾਲ ਵੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਕਾਇਦ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ, ਉਹ ਜਾਮੇ ਤਿਰਮਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਬੂ ਦਾਊਦ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਮੇ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਕਿਆ ਰਾਵੀ ਸੇਮ ਨੇ। ਅਗਰ ਰਾਵੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਈਫ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਬੂ ਈਸਾ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਵਾਜਿਬੁਲ ਇਤਰਾਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਨਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਕਿਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅਸੂਲ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆਸਤਾ ਭਾਈ ਕਰ, ਆਵਾਜ਼ ਆਸਤਾ ਮੁੱਠੀ ਚ ਕੱਢ ਮੈਂ ਲੈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਸਮਝ ਲੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਣਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ। ਨਾ ਯਾਰ, ਨਾ ਪਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਾ ਲਾਨਤ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਾ ਯਾਰ, ਨਾ ਯਾਰ। ਐਦ ਕੋ ਨਾਸਰ ਕੋ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਵਾ ਲੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਦੱਸ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੇ ਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੀਪੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੇ ਕਾਦਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਦਜਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ?
ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਦਜਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨ ਦਰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਨਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਂਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕੀ ਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਲਮ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਮਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਸਹੂਲਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾਨਤ ਪਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾ? ਓ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਲੜਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਜ਼ਈਫ ਹਦੀਸਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਤਾਈਓ ਆਣ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਜੱਟ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਓਪਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ AK-47 ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਕੋ ਬੜੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੂਲੇ ਹਦੀਸ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਗਾਲਬਨ 30ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਬਨ ਸਲਾਹ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਲਮੇ ਹਦੀਸ ਦੀ। ਉਹ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਹਜਰ ਇਬਨ ਅਸਕਲਾਨੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਖਬਤੁਲ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਸ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਲਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ AK-47 ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਈਡੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੈ ਆਈਡੀਆਂ, ਉਹੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਗੋੜਾ ਤਲਕ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਾਸਰੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਬਾਇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਬੜਿਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਯਕੀਨ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਸਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਅੰਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਬੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤਿਲਕ ਤਿਲਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਭਰਿਆ ਗੰਦੀ ਗਲੀ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੱਕਦਾ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਬੇਹਾਲ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਿਲਕ ਤਿਲਕ ਟਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਮਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਮ ਹੋਇਆ ਨਕਾਮੀ ਸਬਰਨ ਜਮੀਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਭਾਈ ਖੋਤੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ? ਫਿਨੀਤੋ ਦੱਸ। No, finito. Ya Allah. ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਲਫ਼ਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਲਫ਼ਜ਼ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਸਕੈਨ ਤੇ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਤੇ ਸੋਏਬ ਰਾਜਾ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਕਿਕੀਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਖਰੀਜ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਾਵੀਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਰਵਾਇਤ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਮ ਮੱਕਾ में मरेंगे या मदीना में ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਸਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਮੱਕਾ में मरेंगे मदीना में मरेंगे ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕਾ 'ਚ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਗਲੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तमाम अहले मक्का सिर नीवे करके खलोते से या तो इस तरह लोग सारे उस दिन साढ़े सामने मगलूब होंगे जिस दिन मैं मरांगा या फिर इस तरह होंगे जिस तरह मदीने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों गए ने ते तभी जोश दे नाल अहले मदीना ने नबी पाक दा इस्तकबाल कीता ते बच्चियां पढ़दियां सन तालाउल बदरु अलैना सारे खुश सन इन्ने खुश सन अहले मदीना उदों तो यसरब पहले ना सी ते वो इन्ने खुश सन कि सब दा दिल करदा सी कि नबी अलैहि सलाम एक इशारा करन ते असी उस उन्हां दे इशारा अबरू दे उत्ते अपनी हर चीज़ लुटा दईए कहंदा यां ते मेरी जदों मौत होएगी ते इस तरह दी कैफियत होएगी कि लोकी मेरे इशारा अबरू दे उत्ते तभी जोश नाल हर शह नछावर करने तैयार होंगे साड़ी तरफ माइल हो जाएंगे या फिर मक्का की तरह जिस तरह फतेह मक्का के मौके पर खौफ और दहशत तारी सी अहले मक्का के उत्ते या फिर इस तरह की कैफियत होएगी सवाल ये करते सी पे कि बई इन्हां मरज़ाइयां नूं चढ़ जो बराडां ते पुछ के सिर्फ इन्ना सवाल करके दस दिओ बई 26 मई 1908 नूं हिंदुस्तान दे विच मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी दे मुखालफीन अहले मक्का की तरह सिर नीवा करके खलोते सन मगलूब होए सन कहरी तजल्ली नाल या मदीना दे अहले मदीना की तरह वो जोश तभी जोश दे नाल उन्हां दी तरफ माइल सन बल्ले 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 मसीहे आ गया हमाम मेहंदी अगों की ते लुट गई खुदाई रोल गई खुदाई या ते दसो तभी जोश नाल ए गीत गा रहे सन तो या दसो बई कहरी तजल्ली नाल मगलूब सन ए सवाल करके किसी मरजाई कोलों ते अगों तुसीं तमाशा वेख लो तुसीं म्यूट कर छड़ियो ते वेखियो मरजाई जे टप टप के ते ओ वेड़ा ना भन छड़िया उन्हें तां गल करियो ये सवाल थोड़ा जिहा गौर फिक्र करिए ते चीज़ां नज़र आ जांदियां ने साडे बंदे जिहड़े ने ना वो चाहते ने गल ये पे करदे सी कि साडे बंदे चाहते ने कि जीविए इंग्लैंड ते मरीए मदीने ते दफन होईए जन्नतुल बकी इंग लगे ने फटकड़ी तो रंग आवे चोखा ये सारियां ख्वाहिशात ने ख्वाहिशात ज़्यादा नहीं कुछ वेख के पढ़ के तहकीक करके फिर उन्होंने तुसीं आखो बई है रवायत हसनी है ज़ईफ है उधर ये चाहे ज़ोफ पाया जाता है ये रावी चाहे गलती पाई फिर तो चलो कोई सेंस बनती है तो जे अन्ने वाह जज्बात नाल आखना नहीं नहीं जो मैं कह रहा वही सही है जज्बात की भाई कोई हैसियत नहीं सी ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਓ ਨਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਯਕੀਨਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ ਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਖੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਫਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦ ਸੂਲ ਭਾਈ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ
ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਕਿਆ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਵਾ ਲਓ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਵਾਲਾ ਪੜੋ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਰ ਕੇ ਢਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੱਕਿਆ ਹੋ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਬੀਅਤ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ 160 ਪੇਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ 160 ਤੇ 160 ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਬੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਛੋੜ ਛਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰਫਾਂ 'ਚ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੈਵੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਰਖਾਈਏ। ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੁਤਬਰ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਦਫਾ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਓਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਚ ਮੰਗਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਨ, ਇਨਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਓਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਧ ਚ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਇਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਕਾਇਦ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਪਲੱਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾਕਆਊਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਾਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਾਈ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਤਾ ਇਨਕੋ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਫਲਾਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸੀ ਫਿਰ ਤਬੀਅਤ ਵਾਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਐਬਜ਼ਰਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਇਹਦੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਥੱਕੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਬਜ਼ਰਵਰ, ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਨ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਆਪੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਿਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ MTA ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ,
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦਾਨ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਓ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਰਦੂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲੁਸ ਦਾਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਐ ਦਾਗ ਯਾਰੋਂ ਸੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਆਤੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਤੇ ਆਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਸ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 73 ਦੀ 74 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਪਿਆਰੇ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਆਂ 59 ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਸੂਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੜਾਏ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਦੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਆਇਆ ਮਰਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਹੈ ਮਰਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਬੀ ਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਰਾਜਾ ਤਾਲਮਨਾਨ ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ ਜਵਾਦ ਮਰਬੀ ਸਾਰੇ ਬਲਬਲਾ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਵੜਾਇਚ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੜਾਇਚ ਕਿੱਧਰ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਉਹ ਵੜਾਇਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਮੈਂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੜਾਇਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਵੜਾਇਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਸੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਸੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੁਤਅੱਦਦ ਦਫਾ ਠੋਕੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਰੁਜੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੰਗੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਸੂ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੜਾਇਚ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ धीमे आवाज च गल कही नहीं 1 मिनट अगर दे तो मगर फिर भी मरज़ैया ने नहीं दिता और वड़ाए अगर तू इतना दलेर है अगर तू है ही वाकई फ्री स्पीच ते इक्वालिटी बेस ते गल कराने दे जट वड़ाए ते तू उत्थे बोलना सी ना कि मेरी बरोड ते तुसी मॉडरेटर राजा बने हो ते इत्थे तुसी साडे बंदे नूं गल नहीं करन दे रहे ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਲਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੋਏ ਵੜੈਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਮਤਲਬ ਲੱਲੀ ਨਾਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਅਤਾ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਬੜਾ ਉਹ ਸਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਯੂਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਬਜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਯੂਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੋਡ ਦਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦਾ, ਬਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਜਾਇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਕ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨਫਾਕ ਪ੍ਰਸਤ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਤਾਉਲ ਜ਼ਨਾਨ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾ, ਉਸ ਲਾਂਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਤੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲਾਹਨਤ ਉੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਦਾ ਲੋਈ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਪੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣੋ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਸਪਰੇਟ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਉਲ ਫੌਲ ਕੋਈ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਬਕਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੋ ਚਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋਣਾ ਚੀਖਣਾ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਈ ਇੰਜ ਬੋਲਦਾ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਆਊ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੀ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕਿਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਵਨਜ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਡੀਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪਿਛਲੀ ਦੱਸੀ ਉੱਥੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਯੂਸਫੀ ਬਾਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡਮਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਆਉਣਗੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਕੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਐਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ, ਫਰਮ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੋਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਅੱਜਕੱਲ ਉਸ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾਂ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ, ਦਫਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕੰਡੈਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। अस्सलामु अलैकुम ਵਾਲੇਕੁਮ वरहमतुल्लाह। ਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਬਰਕਾਤੁਹ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਆਈਡੀ, ਇਹ ਦੋ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਅਮਰ, ਹੈ ਦੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਗੂ ਮੀਗੂ ਐਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹਾਈਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਹਾਰ ਪਜਾਮਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਨੇ? ਸੁਣਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਮੈਂ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਕਟ ਵਾਲ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਉੱਥੇ 160 ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਜੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੇਂਦ ਭਾਵੇਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਲ ਸੱਟ ਕੇ ਉਧਰ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਤਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਪੀਡ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਕਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕਾਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ, ਸੁਣਨ ਦਿਓ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਬੋਗਜ਼ ਜਾਂ ਅਨਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਮਾਮ ਹੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਗਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਹੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਫਸਾਨੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਬਰ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਿਰ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਚੁੰਮੀ ਚੱਟੀ ਵੀ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਰੁਜੂ ਕਰੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲੇ ਕੁਲ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੋੜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ, ਪਰਾਂ ਢਿੱਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਚੱਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗਾ ਰਹੋ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ
ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਆ, ਤੇਜ਼ ਚਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰੇਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੰਡ ਰੱਖ ਜਵਾਨਾ ਓਏ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਡੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਜਿਕਣ ਕਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰ, ਹਾਂ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਰ ਡਗਾ, ਪੀਰ ਨਾਲ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਅਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਟੰਗਣ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਥੜਪਦੇ ਹੋਣ, ਫੜਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਟੰਗੋ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਡ ਥੱਪੜ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਟੋਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਟੋਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਾ। ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਟੋਕਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੋਕਾ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟੋਕਾ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਰੋਜ਼। ਅੱਗੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟੰਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੂਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲਮ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆਏ ਸਨ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਬਨ ਸਲਾਹ ਅਸੂਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੂਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਰਿਸਾਲਾ ਗਾਲਬਨ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਸ਼ੋਹਰਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਤਾ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਬਨ ਸਲਾਹ ਅਸੂਲੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧਾ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਫਖਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਈਫ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਜਰਹ व ਤਾਦੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਮੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਮਾਮ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਰਮੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸੂਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅਨਹੁ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਰਫੁਲ ਯदैन ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਸਫਿਆਨ ਸੋਰੀ ਰਹਿਮਹੁल्लाह ਤਾਲਾ ਮੁਦੱਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਰਮੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਹਨਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह ताला, मुफ्ती तकी उस्मानी रहमहुल्लाह ताला, इन्होंने ने खुद भी आख्या है कि बुखारी की तिरमिज़ी की हसन से धोखा ना खाना। क्यों? क्योंकि वो नरमी इख्तियार करते सन। लेकिन जेडे मुहद्दिसीन ने, जेडे साडे ऐसे मुहद्दिसीन ने जिस तरह इमाम मुस्लिम ने ऐसियां रवायतां बयान कीतियां, इकट्ठियां कीतियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम मुहद्दिसीन दे नज़दीक सही ने। अदरवाइज बास ऐसियां रवायतां है ने जिन्हां दी तादील दे उत्ते जिन्हां दे उत्ते इख्तलाफ है। क्यों? क्योंकि कुछ शराइत दे उत्ते नरमी इख्तियार कर जांदे ने, ते लिहाजा इमाम तिरमिज़ी दे हवाले नाल यह गल मौजूद है
ਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਬਨ ਸਲਾਹ ਇਮਾਮ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਅਸੂਲ ਹਦੀਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਮਾ ਨੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ज़ईफ़ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਲਿਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਹਕੀਕ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹਦੇ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਬੈਰ ਅਲੀ ਜ਼ਈਦ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਮਾਮ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਸਨ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੂਲ ਹੈ ਸੀ ਜਬ ਤੱਕ ਦੀ ਹਦੀਸ, ਬਲਕਿ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅਸੂਲ ਹਦੀਸ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹਦੀਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ज़ईफ़। ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਅਸੂਲ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਰਵਾਇਤ 'ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਜੀ।